الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
جاءك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله إذا صعد الخطيب على المنبر فما يتكلم أحدكم وما يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا عذابكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيهم على معلدين واختم لنا من قبل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا فمولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, pada momen yang berbahagia, momen hari raya Idul Fitri ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat-maksiat, melanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, karena termasuk tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu adalah ketika kita senantiasa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan terus menerus hingga keluar daripada bulan Ramadan. Dan kebaliknya, termasuk tanda ditolaknya dan tidak diterimanya amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan itu adalah ketika kita tidak melanjutkan, tidak istiqamah melanjutkan ibadah dan ketaatan kita pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ada seorang ulama dari negeri Hijaz, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau pernah mengatakan bahwasanya la takun abda Ramadan, kun abdallah. Fastamir fima bada'ta bih. Wahai kalian umat Islam, jangan kalian menjadi hamba bulan Ramadan, akan tetapi jadilah kalian hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, istiqamahkanlah ibadah yang telah kamu mulai pada bulan suci Ramadan. Artinya apabila kita melanjutkan ibadah kita, tanda-tanda daripada amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Momen hari raya Idul Fitri adalah momen bahagia bagi umat Islam sedunia. Adalah momen kemenangan setelah umat Islam berpuasa 30 hari lamanya, menjalankan solat tarawih, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, melakukan sedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Teriring haramat dan doa, mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan kotori, jangan nodai momen bahagia ini dengan kita lalai kepada Allah, dengan melanggar syariat Allah. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, tetap berakhlak bagus, tetap saling memaafkan, menjalankan perintah Allah, terus menerus ibadah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id ta'atuhu 'ala Allah tazid." Tidaklah hari raya sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memakai baju-baju yang bagus, orang-orang yang memakai kendaraan yang bagus, orang-orang yang memiliki rumah yang bagus. Akan tetapi hari raya yang sesungguhnya, hari raya yang hakiki adalah ketaatan kepada Allah itu bertambah. Mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Momen hari raya adalah momen saling memaafkan satu sama lain. Momen hari raya sekaligus momen meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syariat untuk ditekankan adalah amalan birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tualah yang telah melahirkan kita, sebab kedua munculnya atau diciptakan kita di alam dunia ini. Oleh karena itu umat Islam wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri adanya kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu hendaknya tidaklah kamu beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Artinya, tidaklah pada ayat ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah kepada Allah dengan suatu amalan kecuali amalan tersebut memiliki kepentingan, memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang diminta dan diwajibkan bagi umat Islam untuk melakukannya, terutama pada momen yang berbahagia ini, momen hari raya Idul Fitri. Bahkan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak di keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan keduanya. Oleh karena itu, tidaklah seseorang membuat Allah ridha kecuali dengan membuat kedua orang tuanya ridha. Orang akan mendapatkan keridhaan Allah dengan membuat ridha kedua orang tua, dengan membuat kedua orang tua bahagia. Sebaliknya, orang akan mendapatkan kemurkaannya Gusti Allah kecuali dengan dia membuat sedih, membuat luka hati kedua orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, termasuk fadilah keutamaan daripada birrul walidain itu telah kita rasakan nanti di dunia ataupun ketika kita di akhirat. Disebutkan fadilah keutamaan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua di alam akhirat, yaitu adalah ketika ada seseorang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqul walidain ala waladihima?" Wahai Rasulullah, apa haknya seorang kedua orang tua kepada anaknya? Maka Rasulullah menjawab, huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tuamu itu adalah surgamu sekaligus nerakamu. Artinya, apabila seorang muslim, apabila seorang mukmin berbakti kepada kedua orang tua, niscaya kelak di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apabila seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan di akhirat. Adapun kebaikan di dunia, bahkan jauh-jauh hari, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka resepnya adalah falyabarra walidayhi, berbaktilah kepada kedua orang tua, wal yasil rahimah, dan sambunglah tali persaudaraan, tali silaturahim kepada mereka. Bahkan sebaliknya dari hadis ini kita ketahui bahwasanya orang yang tidak birrul walidain, orang yang uququl walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua, maka umurnya pendek, rezekinya seret. Itu semua tidak lain tidak bukan berdasarkan hadis kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tarakal abdu du'a lil walidain inqata'a anhu rizq. Apabila seorang hamba meninggalkan doa saja kepada kedua orang tuanya, tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, inqata'a anhu rizqu, maka rezekinya akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak hanya berbentuk uang, akan tetapi rezeki juga berbentuk kesehatan, ilmu, ataupun dan yang lain sebagainya. Itu semua diperoleh bagi orang-orang yang tidak pernah birrul walidain. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada momen berbahagia ini, marilah kita semua kembali lagi kepada kedua orang tua kita. Kita cium tangan kedua orang tua kita. Marilah kita birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Karena kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apabila ada seseorang datang kepada Rasulullah, anak ini datang kepada Rasulullah, seraya bertanya, "Wahai Rasulullah,
Izinkan aku untuk berjihad di jalanmu, izinkan aku untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, kedua orang tuaku masih hidup. Fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu berjihadlah di jalan Allah. Marilah kita berjihad di jalan Allah. Bahkan fadilah, keutamaan daripada birrul walidain itu lebih bagus, lebih utama daripada haji, lebih utama daripada umrah, lebih utama daripada jihad di sabilillah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa anna birrul walidain afdalu minal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal, lebih utama daripada haji, lebih utama daripada umrah, lebih utama daripada jihad di sabilillah. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandangnya kelak nanti di hari kiamat. Apabila orang tidak akan mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan siapa yang diminta nanti di hari kiamat? Maka pandangan siapa, maka rahmat siapa yang diminta di hari kiamat? Oleh karena itu, wa annal aqli walidaih la yarih raihatal jannah. Orang yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal bau surga itu telah dicium 40 tahun perjalanan. Oleh karena itu, orang yang tidak mencium bau surga, maka dia dipastikan tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan hanya kita memandang kedua orang tua kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, maka Allah taala memberikan pahala yang besar. Allah taala memberikan ganjaran yang setimpal, bahkan lebih dan lebih. Ma min rajulin yanzuru ila walidayhi nadhara rahmatin illa kataballahu biha hajjatan maqbulatan mabrurah. Tidaklah seorang pun itu melihat kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat dia mendapatkan pahala bagi orang yang melihat orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Pahalanya adalah pahala haji maqbulah mabrurah, haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya memandang dengan kasih sayang kepada kedua orang tua. Apalagi apabila kita mencium kedua orang tua kita, kita mendoakan kedua orang tua kita, berbakti menghormati kedua orang tua kita, bagaimana balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedua orang tua wajib bagi kita untuk berbakti kepadanya. Akan tetapi ibu adalah pintu hal yang wajib bagi kita untuk berbakti kepadanya. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang wajib, yang berhak aku hormati di muka bumi ini? Maka Rasulullah menjawab, ummuka. Yang pertama adalah ibumu. Yang kedua Rasulullah, summa man, kemudian siapa Rasulullah? Qala ummuka. Yang kedua adalah ibumu. Qala summa man, kemudian siapa Rasulullah? Qala ummuka. Yang ketiga adalah ibumu. Qala summa man, kemudian siapa? Yang keempat baru baginda Nabi besar menjawab, qala abuka, barulah ayahmu. Tidak lain tidak bukan karena betapa besar pengorbanan ibu kita ketika merawat kita, ketika melahirkan kita, ketika merawat kita, ketika kita sakit, meminang kita, menggendong kita, menyusui kita semua. Oleh karena itu baginda Nabi besar menekankan bagi umatnya untuk senantiasa menghormati ibu seorang mukmin, untuk melayani ibu seorang mukmin, berbakti kepadanya lebih-lebih. Oleh karena itu hanya dengan melakukan amalan yang pendek, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, man qabbala baina ainai ummih kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang mencium di antara mata kedua orang tua kita, mencium kening kedua orang tua kita, kana lahu sitran minan nar, maka dia akan mendapatkan penjagaan oleh Allah dari api neraka.
cuma mencium kening kita, akan tapi kadang-kadang kita malu untuk mencium ibu kita, kadang-kadang kita malu mencium kening ibu kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, momen hari raya, yuk kita pulang pulang ke rumah, cium tangan kedua orang tua kita, cium kening ibu kita, niscaya kita akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagaimana apabila kedua orang tua kita telah meninggal? Bagaimana famili kita telah meninggal? Maka Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk bagi kita agar seorang mukmin apabila telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tetap dia berbakti kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mendoakannya, dengan selalu menziarahi makamnya, dengan selalu istighfar untuknya, dengan selalu mengirimkan pahala amal ibadah kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seseorang yang dulunya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, durhaka. Kemudian ketika ibunya meninggal, kedua orang tuanya meninggal, dia menyesal, lantas dia datang ke makamnya menyesal dan meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya terus menerus, mengirimkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Kemudian dia meninggal, lantas dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dicatat sebagai orang-orang yang birrul walidain. Yang terakhir disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma ghufira lahu wa kutiba barran." Barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya, barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, fi kulli jum'atin, setiap minggu khususnya pada hari Jumat, ghufira lahu, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kutiba barran, dan dia dicatat oleh Allah termasuk anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang selalu membahagiakan kedua orang tua, anak-anak yang selalu dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirindukan oleh kedua orang tua kelak dan di akhirat, dikumpulkan bersama kedua orang tua kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus diberikan kekuatan, taufik, hidayah, inayah oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk melayani kedua orang tua. Dan apabila kita telah lalai pada kedua orang tua, kita diampuni oleh Allah, kembali lagi menjadi anak-anak yang berbakti, kembali menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kita diberikan pada keluar bulan Ramadan ini, amal ibadah kita pada bulan Ramadan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita distempel oleh Gusti Allah maghfuran marhuman, diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan dari api neraka. Dan apabila nyawa kita diambil dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, husnul khatimah setelah panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan dzil jalali wal ikram. Wallahu ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومنقذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون.
واعلموا أن الله قد أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وأيا بكم من الجن وإنس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام الناس من المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه سيدين الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى بقية أزواج رسول الله أجمعين وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأوضال الداء وخيبة الرجاء اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتمجيدنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سلم الله